Welcome to Maths Katta, my YouTube channel. Standard 10, Maths 1, Chapter number 3, Arithmetic Progression. Last time we studied about the difference between the sequence and arithmetic progression, how to decide it is AP or not, and how to find the value of A and D. Next one. Now, today we are going to study how to find the nth term of the sequence. Suppose the T1, T2, T3, etc. is generally we write the terms of AP as T. T1 means first term, T2 means second term, T3 means third term. Generally this AP is written as like this. Now T1 may be denoted by the first term, that is A. And you know that the common difference between the two consecutive terms in AP is said as common difference, it is D. When T1 is equal to A, then what is T2? T2 is equal to T1 plus D. Now we know that T1 denotes by A. Therefore we may write this T2 as A plus D. Observe that this is number 2, a T and 2, and this is coefficient of D is 1. Means it is less than 1 from the number of terms. That is, next term T3. T3 is T2 plus D. What is T2? T2 is A plus D. A plus D and plus D is again means A plus 2D. This 2D may be written as 3 minus 1D. T3 means A plus 3 minus 1D means A plus 2D. T4 is equal to T3 plus D. What is T3 again? T3 is A plus 2D. Write down this T3 as A plus 2D and plus D again here. Then we get A plus 3D. Means we can write this as A plus 4 minus 1D. बघा, जेव्हा T1 आपण A लिहितोय, जेव्हा T2 आपण A मायनस A प्लस 2 मायनस 1D असा लिहितोय. म्हणजे हा जो नंबर असतो, नंबर ऑफ टर्मचा 2, त्याच्यापेक्षा Dचा कोइफिशियंट 1ने लेस आहे, कमी आहे. इथे T3 आहे तर इथे काय आहे 3 मायनस 1D. इथे 4 आहे तर इथे काय आहे 4 मायनस 1 म्हणजे 3D. मग आता जर n असेल, nth टर्म Tn म्हणजे nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस, आता इथे 4 असेल तर 4 मायनस 1, मग इथे n असेल तर n मायनस 1D. म्हणजे Tnचा हा झाला फॉर्म्युला. नाव व्हेन T1, T2, T3 etc. is an AP, then nth term of and then that AP is equal to Tn is equal to A plus n minus 1D. हा फॉर्म्युला नीट लक्षात ठेवा, याच्यावरून आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करायचे असतात. Observe the activity. Write the correct numbers in the given boxes from the following AP. 1, 8, 15, 22 etc. is an AP given to you. What is A1? Is 1. What is T1? T1 means A, that is 1. T2 is equal to 8. T3 is equal to 15, like this. T2 minus T1 is equal to, मग आता इथे T2 ची व्हॅल्यू काय 8. 8 मायनस T1 ची व्हॅल्यू काय 1 इज इक्वल टू 8 मायनस 1 इज 7. T3 minus T2 means 15 minus 8 which is equal to 7, and thus this common difference is same and therefore D is equal to 7. अशा पद्धतीने आपल्याला ते बॉक्सेस कंप्लीट करायचे असतात. जेवढे बॉक्सेस असतील त्याच्या निम्मे आपल्याला त्या एक्झाम्पलचे मार्क्स असतात, हे लक्षात घ्या. -3, -8, -15, -18 is an AP given. T1 is equal to -3. T2 is equal to -8. T3 is equal to -13. T4 is equal to -18. Then T2 minus T1, फक्त व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे आहेत बघा. T2 minus T1 बघा, -8 मायनस -3, मग मायनस -3चा काय होईल तो +3 होईल. म्हणजे -8 + 3 काय होईल -5. म्हणजे जरी आपल्याला इथे बॉक्सेस कंप्लीट करायचे असतील तर तुम्ही आणखीन एक स्टेप जर आधी इथे व्हॅल्यूज सोडवण्यासाठी जर लिहिल्या,
-8 मायनस इन ब्रॅकेट -3 आणि शेवटच्या आन्सरला जर बॉक्स केला तरी चालणार आहे. T3 मायनस T2, T3 काय बघा -13, पुन्हा -8, मायनस मायनस प्लस होईल तो, म्हणजे -13 + 8 इज -5 अँड दच A इज इक्वल टू -3 अँड D इज इक्वल टू सेम आला बघा इथे डिफरन्स, इट इज -5. Observe the next example. Decide whether the following sequence is an AP or not. If so, then find the 20th term of the progression. Sequence is given -12, -8, 2, 9, etc. Now, here A1 means T1 is equal to -12. Then T2 is equal to -5. T3 is equal to 2. T4 is equal to 9. T5 is equal to 16, etc. T2 minus T1 बघा इथे आपल्याला माहिती आहे सिक्वेन्स ही ए पी केव्हा असेल, आपल्याला डिसाईड करायचं इथे ही सिक्वेन्स दिलेली आहे आणि ही ए पी आहे की नाही आधी हे शोधायचं आहे, म्हणजे आपल्याला कॉमन डिफरन्स चेक करायचं आहे. म्हणून आपण कन्सिडर करतो आहे T2 मायनस T1. मग T2ची व्हॅल्यू -5 मायनस T1ची व्हॅल्यू -12 म्हणून ती ब्रॅकेटमध्ये टाकली, म्हणजे काय होईल -5 + 12 विच इज इक्वल टू 7. T3 minus T2. What is T3? Is -2. Then -2 minus in bracket T2 is -5. Then -2 + 5 +2 + 5 is equal to 7. इथे फक्त 2 आहे ते लक्षात घ्या. T3 is equal to 2 आहे फक्त, -2 नाही आहे. -2 + 5 म्हणजे +2 + 5 is +7. T4 minus T3, मग T4 बघा 9 - 2 is equal to 7. T5 minus T4, 16 minus 9 is equal to 7 and therefore common difference D is equal to 7. It is a constant number and for everywhere and therefore the given sequence is an AP. म्हणजे हा पहिला पार्ट आपला या ठिकाणी कंप्लीट होतो. पुढे काय विचारलं बघा, इफ सो म्हणजे जर ती AP असेल तरच पुढचं सोडवायचं आहे. काय की फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, म्हणजे आपल्याला T20 काढायचं आहे. 20th टर्म म्हणजे टी आणि 20th नंबर विचारला आहे, म्हणजे T20 आपल्याला काढायचं आहे. मग T20 जर काढायचं असेल तर आपल्याला TNचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. nth टर्म म्हणजे TN इज इक्वल टू A + n - 1 टाइम्स D. आता तुम्हाला याच्यामध्ये एची व्हॅल्यू माहिती आहे, एनची व्हॅल्यू माहिती आहे, डीची व्हॅल्यू माहिती आहे, सगळ्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. T20 is equal to A means -12 plus in bracket 20 - 1 into 7. That is -12 plus 19 into 7 and therefore -12 plus 133 that is equal to 121 and therefore 20th term of an AP is 121. हे आन्सर पुन्हा खाली लिहायचं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP. आता इथे जी AP दिलेली आहे, आता इथे AP आहे की नाही हे ओळखायचं नाही आहे. आता इथे डायरेक्ट AP दिलेलीच आहे, फक्त 19th टर्म काढायची आहे, म्हणजे T19 काढायचं आहे. मग त्याला काय काय लागणार आहे ते सगळं आधी लिहून घ्यायचं. बघा A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 7, T2 इज इक्वल टू 13, T3 इज इक्वल टू 19, T4 इज इक्वल टू 25. जेवढ्या टर्म्स दिल्या त्यांना नोटेट करून घेतलं. त्याच्यात डिफरन्स आपल्याला काढायचा आहे. मग डिफरन्स कुठलाही एक काढला तरी चालेल, कारण ऑलरेडी AP दिलेली आपल्याला चेक करायचं असतं तर आपण प्रत्येक ठिकाणचं काढायचं. मग D इज इक्वल टू T2 - T1 म्हणजे 13 - 7 इज इक्वल टू 6. पुढचं काढायची गरज नाही. आता डायरेक्ट काढायचं 19th टर्म म्हणजे T19. मग T19 इज इक्वल टू A प्लस TN इज इक्वल टू A + n - 1 D. हा फॉर्म्युला लिहिला. तिथे आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचं आहे. T19 इज इक्वल टू A म्हणजे 7 प्लस n म्हणजे 19 - 1 इंटू 6 म्हणजे 7 + 18 इंटू 6, 7 + 108. Therefore T19 is equal to 115 and therefore 19th term of an AP is 115. अशा सोपे एक्झाम्पल्स 2-2 मार्कांसाठी परीक्षेला विचारले जातात. पुढचं बघा, आता हे अत्यंत महत्त्वाचं 3 ते 4 मार्कांसाठी असणारं एक्झाम्पल. हाऊ मेनी 3 डिजिट नॅचरल नंबर्स आर डिव्हिजिबल बाय 5?
म्हणजे 3 अंकी अशा किती नैसर्गिक संख्या नॅचरल नंबर्स आहेत की ज्या डिव्हिजिबल बाय 5 आहेत हे आपल्याला बघायचं आहे. मग 5ने डिव्हिजिबल असणाऱ्या 3 अंकी संख्यांसाठी आपल्याला अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन तयार करावी लागेल. हे एक्झाम्पल कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्सला सुद्धा महत्त्वाचं असतं. द 3 डिजिट नॅचरल नंबर्स विच आर डिव्हिजिबल बाय 5 आर. आता 3 डिजिट नंबर कुठून सुरू होतात तर 100पासून, आणि लास्ट नंबर कुठला आहे 3 डिजिट तर 999. मग आपल्याला पहिला नंबर तरी आधी ओळखता आला पाहिजे. मग पहिला 5ने डिव्हिजिबल होणारा पहिला नंबर 100ला डिव्हिजिबल होतं का बघायचं. आपल्याला माहिती आहे 100ला 5ने डिवाइड होतो म्हणजे 100. मग नेक्स्ट टर्म जे आहे ज्याला 5ने डिव्हिजिबल आहे ती 5च्याच फरकाने असणार आहे आणि म्हणून 105, 110. आणि लास्ट टर्म आपण 999पासून उलट मार्गाने चेक करत यायचं आहे की कोणत्या अंकाला कोणत्या नंबरला 5ने डिव्हिजिबल करता येतं. तर तो नंबर आपल्याला मिळतो 995. म्हणजे हीच ही सिक्वेन्स आली. ही काय आली, ही अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे की ज्याच्यात फर्स्ट टर्म 100 आहे आणि कॉमन डिफरन्स 5चा आहे आणि लास्ट टर्म TN टर्म ही 995 आहे. बघा, द स्मॉलेस्ट अँड द बिगेस्ट 3 डिजिट नॅचरल नंबर्स डिव्हिजिबल बाय 5 आर 100 and 995. Therefore A is equal to 100, D is equal to 5, TN is equal to 995. आपल्याला काय विचारलं आहे, हाऊ मेनी 3 डिजिट नंबर्स. मग आता हे जे नंबर्स आहेत हे डिव्हिजिबल होणारे हे किती आहेत हे विचारलं आहे. म्हणजेच जर आपल्याला हे सांगता आलं की ही 995ची टर्म आहे, ही कितवी टर्म आहे, म्हणजे ही n काय आहे इथला हे आपल्याला काढायचं आहे. मग TNचाच फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. TN इज इक्वल टू A प्लस n-1D. मग TN म्हणजे काय 995 प्लस इज इक्वल टू A म्हणजे 100 प्लस n माहिती नाही आहे तो आपल्याला काढायचं आहे. मग n-1 ॲज इट इज इंटू डीची व्हॅल्यू 5. सो व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. आता काय करायचं बघा, n-1 इंटू 5 हा तसाच ठेवला. 100 हा ट्रान्सफर केला तर काय होईल तो मायनस, म्हणजे 995 मायनस 100 इज 895. मग हा 5 इकडे मल्टिप्लाय, तो इकडे आला काय होईल डिवाइड, म्हणजे n-1 इज इक्वल टू 895/5 म्हणजे n-1 इज इक्वल टू 179. हा 1 तिकडे ॲड होईल तो होईल प्लस and therefore n is equal to 180. There are 183 digit natural numbers which are divisible by 5. अत्यंत महत्त्वाचं एक्झाम्पल. अशा प्रकारचे तुम्ही एक्झाम्पल स्वतः तयार करा. इथे 5च्या ऐवजी तुम्ही 4 घ्या, 9 घ्या, 6 घ्या. हाऊ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिव्हिजिबल बाय 4, हाऊ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिव्हिजिबल बाय 6 or 7 or 8. असे एक्झाम्पल्स तयार करा आणि अशा पद्धतीने AP शोधून nची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा आणि किती नंबर्स असतील ते बघा. तुम्ही 3 डिजिट नंबर कसं करू शकता, तुम्ही 2 डिजिट नंबरचं पण करू शकता. असे अनेक एक्झाम्पल्सची तुम्ही स्वतः तयार करून प्रॅक्टिस करायची. नेक्स्ट वन, 11th टर्म अँड 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 and 29 रिस्पेक्टिव्हली. फाइंड द 41st टर्म ऑफ द AP. म्हणजे आता त्या APमध्ये आपल्याला 11वी टर्म आणि 21वी टर्म माहिती आहे. 11वी टर्म आहे 16 आणि 21st टर्म आहे 29. तर आपल्याला 41st टर्म काढायची. अशा मधल्या 2 टर्म्स माहिती आहे. स्टार्टिंग A माहिती नाही आहे, कॉमन डिफरन्स D पण माहिती नाही. मग अशा वेळेस काय करायचं, तर आपल्याला काय काय दिलं आहे ते लिहून घेऊया आधी. T11 is equal to 16 and T21st is equal to 29. मग आपल्याला T11 आणि T21चा फॉर्म्युला इथे तयार करता येऊ शकतो. मग A इज अ फर्स्ट टर्म अँड D इज अ कॉमन डिफरन्स. TNचा फॉर्म्युला लिहा आधी. TN इज इक्वल टू A प्लस n-1D. मग आता इथे T11 माहिती आहे म्हणून TNच्या जागी आपण 11 टाकलं तर T11 इज इक्वल टू A प्लस 11-1 टाइम्स D. T11ची व्हॅल्यू दिली आहे 16, ती त्याच्या जागेवर टाकली. A तसाच 11-1 म्हणजे 10 इंटू D तसाच. हे आपलं झालं इक्वेशन नंबर 1. त्याच्यानंतर T21 दिलेलं आहे म्हणून 21 ही व्हॅल्यू nच्या जागेवरती इथे टाकायची. मग होईल T21 इज इक्वल टू A प्लस 21-1 टाइम्स D. म्हणजेच काय झालं,
29 इज इक्वल टू ए प्लस 20d. इक्वेशन नंबर 2. आता बघा, हे दोन इक्वेशन्स, हे दोन व्हेरिएबल्समधले सायमल्टेनियस इक्वेशन्स तयार झाले. त्यातला ए सेम आहे आपला, म्हणजेच आपण सबस्ट्रॅक्शन जर केली तर ए कॅन्सल होऊन आपल्याला डीची व्हॅल्यू मिळू शकते. मग सबस्ट्रॅक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. मग 29 इज इक्वल टू ए प्लस 20d मायनस 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10d. मायनस करायचं आहे म्हणजेच आपल्याला सगळ्यांचे साईन चेंज करायचे. साईन चेंज केल्यावर ए आणि ए कॅन्सल होईल. 29 मायनस 16 इज 13 इज इक्वल टू 10d. 13 हा 10 इकडे ट्रान्सफर झाला तर डिवाइड होईल, म्हणजे ए डी इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 अँड देअरफॉर डी इज इक्वल टू 1.3. आत्ता आपल्याला फक्त डी मिळालेलं आहे, अजून एक्झाम्पल संपलेलं नाही. आता ही डीची व्हॅल्यू कुठल्याही एका सोप्या इक्वेशनमध्ये जर टाकली तर आपल्याला एची व्हॅल्यू मिळू शकते. आणि मग ए आणि डी या दोन्ही व्हॅल्यू जेव्हा तुमच्याकडे येतील त्याच्यानंतर तुम्ही 41st टर्म काढू शकता. बघूया आपण पुढे. सबस्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 1.3 in इक्वेशन नंबर 1. 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 1.3. देन 16 इज इक्वल टू ए प्लस 13. 13 ट्रान्सफर करा. 16 मायनस 13 म्हणजे ए इज इक्वल टू 3. मग आता T41st टर्म काढायची म्हणून T41sta फॉर्म्युला लिहिला. T41 इज इक्वल टू ए प्लस 41 मायनस 1 टाइम्स डी. देन ए मीन्स 3 प्लस 41 minus 1 is 40 plus into 1.3, that is 3 plus 52, and therefore T41 is equal to 55. Therefore 41st term of this AP is 55. हे पण एक्झाम्पल 4 मार्कांसाठी किंवा 3 मार्कांसाठी महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. The 17th term of an AP is 7 more than 10th term. Then find the common difference. Let, आता इथे 17वी टर्म दिलेली आहे. 17वी टर्म ही इज म्हणजे इक्वल टू 7 मोर दॅन 10th टर्म. 10th टर्म म्हणजे T10. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, T17 इज मीन्स इक्वल टू प्लस 7 कशामध्ये, T10मध्ये. म्हणजे T10 प्लस 7 असं करावं लागेल आणि आपल्याला त्यांचे फॉर्म्युले सबस्टिट्यूट करावे लागतील. The first term of an AP is A and common difference is D. Then Tn is equal to, हा फॉर्म्युला लिहिला, Tn is equal to A plus n minus 1 times D. Then T17 is equal to A plus 17 minus 1 into D. That is T17 is equal to A plus 16D. Then T10 is equal to A plus 10 minus 1D. T10 is equal to A plus 9D. म्हणजे T17 काढून घेतला, T10 पण काढून घेतला. From the given condition from 1 and 2 we can write that T17 is means equal to T10 plus 7. मग आता इथे काय होईल बघा, A आणि A कॅन्सल, 16D ॲज इट इज. हा इकडे ट्रान्सफर मायनस 9D इज इक्वल टू 7 ॲज इट इज. दॅट इज 7D इज इक्वल टू 7. देन व्हॅल्यू ऑफ D इज 1. Therefore the common difference is 1. If you understood this, then like the video, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.